오늘 회의는 화상으로 진행하는 것을 우선으로 합니다. 주소는 이미 전체 이메일과 홈페이지를 통해서 공지가 되었습니다. 이 화면을 보신다면 이미 제대로 공지를 확인한 것으로 생각이 됩니다. Как вам хорошо известно, сегодняшняя конференция ввиду ситуации с коронавирусом будет проводиться в видеоформате. Ссылку на эту конференцию мы всем участникам конференции выслали по имейлу. И, пожалуйста, мы просим всех подсоединиться. 그리고 오늘 그 발표자 중 외국 참석자분이 총 6명이 있는데요. 이분들을 위해서 통역이 진행됩니다. 따라서 시간이 다소 지연될 수도 있습니다. Среди наших сегодняшних докладчиков 6 представителей из России и других стран. 시베리아 연구 국제학술회의는 지난 2013년 사할린 국립대학교와 공동으로 개최한 이후 올해 9회째를 맞이하고 있습니다. 이 회의는 한림대학교와 사할린 국립대학교가 매년 셔틀 형식으로 주관하여 열리고 있습니다. Сегодняшняя международная конференция по исследованию Сибири проводится в этом году 9-й раз. Мы отмечаем 9-ю годовщину с момента ее проведения совместно с Сахалинским государственным университетом в 2013 году. Конференция проводится ежегодно университетом Таллин и Сахалинским государственным университетом в перекрестном формате. 오늘의 그 국제학술회의의 주제는 유라시아 대륙 한인 디아스포라의 과거, 현재, 미래, 한인의 삶의 그 질 향상 및 러시아 극동 지역의 지속 가능한 발전입니다. Тема сегодняшней международной конференции – прошлое, настоящее и будущее корейской диаспоры на Евразийском континенте, повышение качества жизни корейцев и устойчивое развитие Дальнего Востока России. 2021년 시베리아 연구 국제학술회의는 개막 행사와 3개의 패널 그리고 모두가 참여하는 종합 토론으로 구성되어 있습니다. 제1패널의 주제는 1945년 이후 사할린의 소비에트화와 국민국가 재편입니다. 일본학연구소의 서정환 소장님이 사회를 맡아 진행합니다. Сегодняшняя конференция состоит из 3 панельных секций. Также в преддверии конференции будет специальная секция, в которой будут представлены поздравительные речи и приветственные речи. И кроме того, в конце 3 панельных секций будут проводиться прения, в которых могут принять все желающие. Тема первой панельной секции – советизация Сахалина после 1945 года и реорганизация национального государства. Модератором первой панельной секции будет профессор Института иммуноведения, профессор Со Чон Ван. 제2패널의 주제는 유라시아 대륙의 지속 가능한 발전과 한인의 복지입니다. 한림대 러시아 연구소 최태강 교수님이 사회를 맡아주셨습니다. 그리고 마지막 3패널의 주제는 강릉 원주대학교 김영식 교수님의 사회를 맡아 러시아 극동 지역의 경제 발전을 위한 한러 협력 방안이라는 주제로 진행됩니다. Тема второй панельной секции – устойчивое развитие евразийского континента и благосостояние корейцев. Модератором выступит профессор университета Таллин, профессор Чэ Эган. Тема последней секции является план сотрудничества между Кореей и Россией для внешнеэкономического развития на Дальнем Востоке. Модератором является профессор Ким Йон Си из университета Воншу. 그리고 종합토론은 배재대학교의 한종만 교수님께서 맡아 진행해 주시겠습니다. В общей дискуссии в конце 3-й панельной секции общую дискуссию будет модерировать профессор Хан Джон Ман из университета Пэкчи. 오늘 화상회의는 줌 진행 방식에 대해서 말씀을 드리겠습니다.
формате видеоконференции в Zoom. 보내드린 준 주소로 개회식, 3개 패널 그리고 종합토론 모두 사용 가능합니다. 다만 각 패널별로 시작 전 최소 5분 전에 참석해 주시고 혹시라도 여러 이유로 접속이 해제된 경우에는 재접속을 해주시면 고맙겠습니다. Кроме того, все наши три панельные секции будут проводиться с помощью одного адреса, который мы послали всем участникам. Единственная просьба ко всем участникам подсоединиться к своей панельной секции, на которой тот или иной участник будет выступать, подсоединиться за 5 минут до начала этой панели. 자, 그럼 2021년 11회 연구 국제학술회의 개회식을 시작하겠습니다. Итак, начинаем нашу конференцию. И наша конференция начинается со вступительного слова. 개회식 순서는 이미 이메일을 통해 보내드린 자료집의 앞부분을 참조해 주시기 바랍니다. 그리고 모든 개회사와 환영사 축사는 제공해드린 자료집에 러시아어 또는 한국어로 번역되어 수록되어 있습니다. Все поздравительные речи переведены на русский язык. Они напечатаны в материалах конференции, поэтому участники конференции, у которых родной язык русский, могут обратиться к материалам конференции для того, чтобы посмотреть перевод поздравительных речей. 작년에 이어 올해도 본 국제학술회의는 한림대학교 러시아연구소와 일본학연구소가 협력하여 사할린대학교와 공동으로 주최합니다. Как и в прошлом году, сегодняшняя конференция проводится силами трех институтов, трех организаций. Это Институт российских исследований при университете Халим, Институт японоведения тоже при университете Халим, а также Сахалинского государственного университета. 개회사는 한림대학교 러시아연구소 최태강 소장님과 일본학 연구소의 서정환 교수님이 해주시겠습니다. 먼저 최태강 교수님의 개회사부터 듣겠습니다. С вступительным словом предлагают выступить со вступительным словом профессору Чуркуга, директору Института российских исследований университета Халим. 네, 러시아 연구소 최태강입니다. 자료집에 나와 있는 집필량 기사를 읽도록 하겠습니다. 2021년 7월 2일 제9회 한림대학교와 사할림국민대학교 상호방문 국제학술회의를 춘천 한림대학교와 온라인상에서 동시에 개최하게 된 것을 뜻깊게 생각합니다. 2020년에 창궐한 코로나 팬데믹으로 인해 여전히 전 세계를 유례없는 불확실성의 상황으로 몰아넣고 있고 사할린성과 유라시아 대륙의 한인 디아스포라의 건강과 안정과 번영도 위협하고 있습니다. 이런 상황에서 우리에게는 이미 한 세기에 걸친 고려인과 사할린 한인의 역사와 문화를 더욱 깊이 알아가고 그들과 더욱 깊이 소통하면서 우리 모두의 행복과 미래의 번영을 위한 분쟁의 길을 차근차근 밟아가야 할 필요성이 더없이 커지고 있습니다. 그런 의미에서 이번 국제회의에서 일본학연구소와 함께 한러 1의 국제관계와 민족 문제를 깊이 모색하고 현재 한인 디아스포라가 직면하는 삶의 문제들에 대한 해결책을 함께 찾아가고 러시아 극동 지역을 중심으로 한러 경제 협력 방안을 진지하게 모색하는 것은 매우 시사성이 크다고 생각합니다. 이 뜻깊은 자리에 함께해 주시고 성원해 주신 여러분과 또 재동포 재단을 비롯한 여러 기관들을 깊이 감사드리며 오늘의 논의가 우리 민족은 물론 유라시아의 전 지역 모든 민족의 지속 가능한 발전과 삶의 질 향상에 작은아마 지속적인 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 감사드립니다. 이어서 일본학 연구소의 서정환 교수님의 개회사가 있겠습니다. Сейчас предоставляю слово профессору Сочонвану со вступительным словом, профессору Халим, директору Института японских исследований. 네, 안녕하십니까. 일본어 연구소 서정환입니다. 저도 자료집에 있는 인사 말씀을 읽는 것으로 하겠습니다. 먼저 올해도
사딘국립대학교, 한림대학교 러시아연구소, 일본연구소가 공동으로 유러시아 대륙 디아스포라의 안전과 번영을 위한 연대라는 중요한 주제로 11회 국제학술대회를 개최하게 된 점은 매우 기쁘게 생각합니다. 주변에서 많은 수고를 해주신 사딘국립대학교 러시아연구소 선생님과 관계자 여러분께 감사의 말씀을 올립니다. 저희 일본연구소가 수행하고 있는 HK 플러스 사업의 아젠다 포스트 제국의 문화교육과 동아시아라는 것은 동아시아의 화해와 평화, 공존에 대한 모색을 궁극적인 목표로 설정하고 있습니다. 여기에는 일본 제국의 군국주의와 팽창주의가 동아시아 낭인 광범위하고 깊은 상원을 치유하기 위한 인문학의 역할이 무엇인가라고 하는 그 역할을 소임을 다하려는 노력과 고민이 있습니다. 1945년 일본 제국은 필리핀으로 해체되었습니다만 일본 정부는 패전이라고 하는 용어를 버리고 종전이라고 하는 말을 공식화해서 자국민에게 전쟁에서 패했다라고 하는 당사자로서의 인식이 아니라 제3자적인 관점에서 전쟁이 끝났다라고 하는 그런 의식을 심어왔습니다. 여기에는 미국이 천황에게 전쟁 책임을 묻지 않고 천하제 성속을 공한 점, 이에 의해서 도쿄 재단은 자체를 부정해서 전범이라고 하는 전제를 불인정하려고 하는 움직임, 그 연장선상에는 야스쿠니 신사의 그 전범 합산 문제에 대한 비판을 부적화하고 자주적인 헌법이라고 명분으로 개헌을 통해서 전쟁을 할 수 있는 국가로의 회기를 중시하려는 움직임 등이 변환되고 반복되고라고 하는 그런 복잡함을 보이고 있습니다. 이러한 복잡함을 빼놓을 수 없는 것이 결국 사람의 이동, 여러 가지 이동이 있습니다만 이동에 대한 책임 부재의 문제입니다. 제일 한국인들이 보시고 중국의 조선족, 중국 자유 일본 인구와 해방 후 한국에 남은 일본인 처음 문제와 함께 쌓인 한인도 사람의 이동과 기억이라고 하는 큰 문제로 저희는 보고 있습니다. 바로 여기에 사딘국립대학교, 그다음에 한림대 러시아연구소와 함께 일본연구소가 유라시아 대륙 한림대 스포라는 연합군을 연대라는 주제로 제국과 포스트 제국, 국가 권력과 사람의 전환, 국민국가의 한계성과 이중성 등의 문제의식을 통해서 동아시아의 화해와 평화, 공존을 위한 길을 모색하는 의미가 있다고 생각합니다. 비록 코로나 때문에 직접 만나 뵙지 못하지만 이 자리를 이어가는 우리의 노력이 한국과 일본이라는 이양 대립적인 구도도 잘 보이지 않는 문제에 접근할 수 있는 지평을 넓히는 계기가 되고 동아시아의 화해와 공존을 위한 작은 한 걸음이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 다음으로 한림대학교 김중수 총장님의 그 축사가 있겠습니다. Опять приглашаю с поздравительной речью ректора университета Халим господина Ким Джун Су. 앞에 두 분의 축사를 개회서를 줬습니다만 저도 이렇게 자료를 제출했는데 그 자료는 이미 다 프린트가 되어서 또 번역도 되어 있기 때문에 해외에 계신 분들은 그걸 잘 참조해 주시고 또 국내에 계신 분들한테는 이 긴 거를 제가 다시 읽기보다는 저는 그냥 몇 가지 말로써 축하의 말씀을 드립니다. 통역은 정확히 안 되더라도 아마 내용 자체는 이미 써 있는 거 되기 때문에 아마 해외에 계신 분들한테는 메시지는 시간을 두고 전달이 될 거라고 생각하고 있습니다. 제가 매년 우리 최태가 교수님, 또 작년부터 이제 서정환 교수님 같이 이거를 쭉 해오셔서 와서 참여를 하고 또 회의에 하루를 있지는 않습니다만 대충 자료집을 이렇게 보고 어떤 내용이 들어있는가 하는 것을 관심 있게 보았습니다. 한림대학교로서는 러시아 연구소와 또 일본학 연구소가 이런 것을 같이 연구하고 협조해서 일을 하신다는 것에 대해서 매우 자랑스럽게 생각하고 있고 많은 지적 자산이 축적되어 있다고 생각하고 있습니다. 원래 대학이 그런 기초적인 연구를 하는 곳이기 때문에 저희로서는 매우 중요한 일들을 이 두 분들이 하고 있다고 생각합니다. 우선 이런 회의를 지원해 주시는
재해동포 재단 이사장님 김성걸 이사장님과 또 강원도민일보의 김중호 사장님에도 감사의 말씀을 드립니다. 저는 이 목차를 보고 또 작년 재작년의 경우에도 보면서 또 그때도 제가 와서 몇 마디 말씀을 드렸습니다. 제가 그때는 무슨 말씀을 드렸나 하는 것도 참조를 해보면서 제가 오늘 같은 말을 매우 똑같이 하는 건 들어지 않기 때문에 이번에는 제가 이걸 어떻게 소화를 해야 되냐 하는 것을 한참 생각을 해봤습니다. 제 머리에는 아마 이런 것을 보면 몇 가지 또 제 머리에 떠오르는데 그걸 크게 나눠서 저는 세 가지라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아마 이 디아스포라라는 표현이 우리나라의 경우에도 적절하게 적용될 수 있는지 제가 이 학자적인 면에서 연구하시는 분들한테 뭐라고 말할 그런 개념은 아닙니다만 디아스포라라는 건 제가 외교부에 제가 몇 년 근무를 해봤기 때문에 봅니다만 매우 각 나라마다 다른 역사적인 특성을 가진 그런 전통을 가지고 있다고 생각합니다. 하여튼 저는 이걸 보면서 과거의 그분들의 행적에 대해서는 또 역사 전통에 대해서는 많은 분석이 이미 쌓여져 있다고 생각합니다. 그럼 지금 우리가 이것을 지속적으로 하면서 무엇을 생각할 수 있겠습니까? 첫째는 최태화 교수님이 교회사에서 얘기하셨습니다만 이제는 제4세대, 5세대가 오기 때문에 이분들의 후예들이 우리의 선조들의 후예들이 지금 어떻게 그 사회에 적응하고 있는 것이냐 하는 것을 보는 것이 왜 중요하냐 한다고 하면 한편에서는 우리 한민족이 과연 이런 외국인들하고 어떻게 잘 융합해서 살아갈 수 있냐 하는 것을 연구를 해야 되는데 우리로서는 매우 중요한 하나의 역사적인 자료가 아닌가 싶습니다. 지금 우리가 글로벌 시대라고 하는데 글로벌 시대의 가장 핵심적인 단어는 우리가 세계와 더불어 살아가는 것인데 과연 우리는 세계와 더불어 살아갈 수 있는 것인지 이런 것을 저는 이런 분석을 통해 가지고 또 제너레이션 바이 제너레이션 변화하는 과정에서 어떻게 한국인의 특성이 무엇이냐 하는 것을 잘 볼 수 있을 것이다 생각을 하고 있고요. 이렇게 얘기를 하게 된 것은 제가 지금 길게 설명을 줬습니다. 저도 이제 다른 문헌도 있고 또 이런 동북아 지역을 다니면서 어떤 선조들이 여기 왔을까 하는 것을 생각해 봤는데 이것을 통계학적으로 말하면 약간의 샘플 셀렉션이 문제가 있을 거라 생각합니다. 무슨 얘기냐면 그냥 모든 대한민국 옛날 우리 선조들의 대표적인 사람들이 해외에 나온 것이 아니라 이분들은 어떤 그 특성을 가진 분들이 더 나왔을 것이다 생각을 하고 있습니다. 그 중에는 마지못해서 이주한 분들도 있겠습니다만 상당히 진취적이나 우리 민족 중에서는 우리는 매우 내부지향적인 그런 특성을 가진 민족으로 알려져 있습니다만 그러나 오히려 외형적인 분들이 쭉 나가지 않았을까? 그런 분들은 과연 그 후에는 어떤 결과를 가져가느냐 이런 것을 소위 한 민족 중에서도 어떤 특성을 지닌 분들의 그런 후예들은 어떻게 지냈을까 하는 것은 제가 보면 통계적으로 매우 그냥 의미가 있는 것이다. 다시 말해서 우리 몇천만 민족 중에서 똑같은 사람이 나가서 해외에 나간 것이 아니라 어떤 특성을 가진 사람들이 더 나갔을 것이다 하는 것을 가지고 그것을 분석하는 것도 의미가 있을 것이다. 세 번째로는 제가 볼 때 앞으로 우리가 흔히 이제 정치적으로 위대한 한 민족의 시대를 열자 이런 얘기를 많이 합니다만 그러나 내부적으로 본다고 하면 우리 지금 출산율도 아주 떨어지고 그야말로 우리 민족이 얼마나 앞으로 지속이 될 수 있을 것이냐 50년만 지나면 이제 인구도 반으로 줄고 그런 상황이 오는데 이럴 때 우리의 미래를 만일에 민족이라는 것이 중요한 하나의 요인이라 한다면 이거를 활용해서 어떻게 가야 될 것이냐 하는 이 세 가지 문제점에서 저는 큰 시사점을 얻을 수 있지 않을까 이런 생각을 해보았다는 말씀을 드리면서 여러분들이 이제 준비하신 자료를 제가 훑어보면서 느꼈던 생각이었다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 이 코로나가 빨리 좀 진정이 되어서 만나서 얘기를 하는 것이 아마 토론의 장을 더 뜨겁게 만들 것이다 생각을 합니다. 그러나 다른 면을 생각한다고 하면
이렇게 함으로써 지금 해외에 멀리 계신 분들도 쉽게 접근할 수 있는 문제가 있기 때문에 단점도 있지만 장점도 있으니까 이런 하이브리드라든가 이런 형태의 줌을 통해서 회의하는 것에 장점을 더 10분 활용해서 긴 말을 뭐 한마디로 요약하면 이 두 연구소가 지금 하시는 일들이 러시아 연구소하고 일본 연구소가 물론 이제 사할린 국립대학교하고도 계속 관계를 맺습니다만 이 세 연구소가 더 알찬 결과를 만들어내기를 기원하고 또 축하드린다 그 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 총장님 좋은 축사 감사드립니다. 다음으로 재외동포재단 김성곤 이사장님의 그 축사가 있겠습니다. Сейчас будет поздравительная речь господина Ким Сон Гона, который является председателем Ассоциации зарубежных корейцев Кореи. 네, 김성곤 이사장님은 그 영상으로 축사를 보내주셨습니다. К сожалению, он не смог сегодня участвовать в нашей конференции, но приготовил видеообращение. 존경하는 사회대학교 공동부장님과 최대한 부장님을 비롯한 학회 회원 여러분, 그리고 이번 국제학술회의에 참여하신 국내외 전문가 여러분 반갑습니다. 재외동포재단 이사장 김성곤입니다. 먼저 2021년 시베리아 연구 국제학술회의를 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 9회째를 맞이하는 이번 학술회의에서는 유라시아 한해 삶의 질 향상 그리고 러시아 북동 지역의 지속 가능한 발전이라는 주제를 논의하는 것으로 알고 있습니다. 오늘 학술회의를 통해 유라시아 동포 사회의 변화에 대해 논의하고 앞으로의 과제와 역할을 모색하는 귀한 시간이 되기를 기대합니다. 최근 코로나19 변이 바이러스 확산으로 인해 유라시아를 비롯한 전 세계 750만 재외동포 사회에 어려움이 가중되고 있습니다. 다가올 포스트 코로나 시대를 대비하고 모국과 동포 사회가 유기적으로 협력하여 상호 번영할 수 있도록 많은 좋은 의견 개진해 주시기를 부탁드리겠습니다. 저희 재단도 재동포 지원 확대라는 정부의 국정 과제를 실현하기 위해 무엇보다 세계 각지의 재동포가 거주 주의사회에서 당당히 살아가도록 지원하고 교육사업을 통해 차세대들이 우리를 잊지 않도록 힘쓰며 동포사회와 모국과의 네트워크 그리고 동포사회 간의 네트워크를 발전시키도록 다각적인 지원을 계속해 나가겠습니다. 다시 한번 2021년 시베리아 연구국제학술회의의 개최를 축하드리며 학술회의를 준비하는 데 수고하신 관계자 여러분들의 건승과 행운을 기원합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 그 외에 강원도민일보 김중석 그 사장님도 축사를 보내주셨습니다. 감사합니다. Кроме того, у нас есть еще поздравительное слово от президента газеты Кангвон-Доминильбо господина Ким Чун Сона. 모든 축사는 여러분들이 갖고 계신 자료집 앞부분에 수록되어 있습니다. 참고하시기 바랍니다. Все поздравительные речи находятся в первой части материала конференции, поэтому вы можете обратиться к ним в любое время. 이것으로 개회식 행사를 마치겠습니다. На этом мы заканчиваем официальную часть церемонии открытия конференции. 잠시 그 휴식을 취하고 정확히 10시에 1패널을 시작하도록 하겠습니다. Ровно через 10 минут, 10 часов по корейскому времени, начинается первая панельная секция. 그리고 그 회의는 각 패널 좌장께서 시간에 맞춰 시작하시면 됩니다. 참여하시는 분들은 최소 5분 전에 입장해 주시면 고맙겠습니다. Прошу, пожалуйста, соблюдайте регламент во время выступлений и просьба подключиться к своей панельной секции за 5 минут до начала. 휴식을 마치고 10시에 시작할 때는
제1패널의 좌장인 서정환 소장님의 소장님이 회의를 주도하겠습니다. Модератором первой панельной секции будет профессор Сорджон Пан, директор Института экономики. 네, 감사합니다.